सतनाम वाहिगुरु सारथी। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणे सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरणी पावन नाम ध्यान। सहज समावन संग, नाम रहयो साधु रहयो। रहयो गुरु गोबिंद, कहो नानक ये जगत में, किन जप्यो गुरमंत। जिनि ऐसा हर नाम न चेते हो, से काहे जग आए राम राजे। ये मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। गुणवत हर नाम न भेजो, अगे भुखा क्या खाई। मन मुखा हर क्रम है, नानक हर भाई। बेसुमार अथाह अनंत तुले, जो बुलाओ जो नानक दास बोले। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। चरणार बिंद भजनम, हृदयं नाम तारण। चरणार बिंद भजनम, हृदयं नाम तारण। कीर्तनं साध संगेण नानक, नः दृष्टंत जमदूतनः। कीर्तनं साध संगेण नानक, न दृष्टंत जमदूतनः। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज अतृत पावन भगत वशल कृपा निध दया निध सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह, जिन्हां दी अपार मेहरामत है, दया बख्शिश है, अपार तरस है।
जो सानू सब नूं सतगुरु साहिब जी ने दया कृपा करके सत्संगत रूप दे विच अपनी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठण दा सत्संगत द्वारा बाणी के नाल अपने गुरु प्रीत नूं दृढ़ करन दा अवसर बख्शिश करके निहाल किया है। सतगुरु साहब की बाणी के अंतर्गत जिहड़े मनुख इस युग दे विच पदार्थ की दौड़ नूं घट करके या पदार्थ प्राप्ति का बिल्कुल ख्याल विसार के संसारिकता की जिहड़ी ग्रस्तना है मन बुद्ध उपर पई हुई उसनूं बिल्कुल त्याग के अपने आत्मिक जीवन जिउण का यत्न करते हैं और सत्संगत रूप में उस यत्न नूं बड़ी शिद्दत के नाल बड़े आत्म समर्पण के नाल बड़ी भावना के नाल निता प्रति निभाते हैं। सतगुरु साहब जी ने ऐसे गुरसिखां साधकों बारे बाणी च वचन करवाए हैं। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वसता कै जाका सतगुर कूड़ा। कि इस युग के विच काहदी परमार है, केवल जीवन दीयां लोड़ां दी पूर्ति बस विषयां विकारां तक अपना जीवन नूं सीमित कर लिया जाता है। कोई जीवन का वड्डा अर्थ नहीं। मन के तल ते ही मनुख सारी जिंदगी जिउं के जीवन मनोरथ तो विमुना रह के अपने अमोलक जन्म व्यर्थ गवा लेंदा है। पर गुरु साहब जी कहते वो सूरबीर हैं जिन्होंने अपने जीवन के विच जूझण का ढंग आ गया और गुरु शब्द के ओट आसरे के नाल वो निता प्रति इस माया का जिहड़ा संग्राम है उहदे विच जूझदियां होइयां अपने पथ सेती जीवन नूं साबित रखते हैं। स्वामी जी बड़े सुभागशाली हो, वडभागे हो जो ऐसा निर्मल यत्न गुरु कृपा सदका रोजाना करते हो। लड़ीवार पावन बाणी की विचार जोड़न का यत्न करिए जी। पावन बाणी की लड़ीवार व्याख्या आरंभ करने तो पहला बड़े अद्भुत सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी चरणार बिंद भजनम हृदयम नाम तारण है। धन सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब जी दीन दयाल पातशाह तिन्हां दी पावन रसना तो उचरत बाणी श्लोक संस्कृति के लड़ीवार श्लोकों की आपकी व्याख्या गुरु कृपा सदका श्रवण कर रहे हो। लड़ीवार व्याख्या के अंतर्गत कल वाले श्लोकों के गुरु साहब जी ने दो गुहज नुकते अध्यात्मिक साधना के सानू बख्शिश किए सन। पहला सी गुरु साहब जी फरमाते हैं कि अगर परमेश्वरी गुणों की साधना करनी है तो जिवें श्वासां की माला लगातार चलती है इस प्रकार मनुख का हिरदा उहदा कंठ उहदा ख्याल उहदी जितने भी मन के फुरने आदत हैं सारे परमेश्वर अकाल पुरख की सिफत नाल जुड़ जाने चाहिए हैं। जे कोई ऐसी माड़ा धारण करे वही प्रेम की साधना बड़ी प्रभाव होएगी। दूजे श्लोक में गुरु साहब जी ने बख्शिश की थी कि जो इंसान मनुखा जन्म के किसी पूर्ण सतगुरु के कोल जाके उसके निर्मल उपदेश नूं गुरमंत्र नूं धारण प्राप्त नहीं करते फिर धारण करके अभ्यास नहीं करते तो सतगुरु साहब जी ने बाकी जूना के नाल तुलना करके दसिया सी कि गुरमंत्र तो हीणे इंसान का जीवन उन्होंने सारिया तो भी हेठले पद्धर का है। सो अज के श्लोक द्वारा गुरु साहब जी बख्शिश करदे फरमाते हैं चरणार बिंद भजनम हृदयम नाम धारण है। अज के पावन श्लोक विच 34वें श्लोक के आरंभ से गुरु साहब जी बख्शिश करते हैं चरणार बिंद भजनम। हुण जितने मनुख सत्संगत विच जुड़ते हैं भावना करके ज्ञान करके गुरु प्रीत करके हुण इन्हां दा आउणा तो अपने आप दे विच बड़ा उत्तम है
कि कोई मनुख गुरु चरण शरण चल के आवे, यही गल अपने आप दे विच बड़ी उत्तम है। पर हुण उस सतसंगी नूं सत संगत विच आके करना की है, कर्म किवें कमाउणा है, गुरु प्रीत नूं हिरदे विच किवें दृढ़ करना है, शब्द के आत्म प्रकाश के नाल अपने सारे जीवन नूं रोशनाउणा किवें है, इन्हां नुकतिआं दी भी बारीक समझ चाहिए। इहनूं सुधारण नुकते तो कहना होवे, बच्चे का स्कूल जाना बड़ा चंगा कर्म है और अति जरूरी कर्म है। पर जे अगर उसनूं पाठशाला विद्यालय स्कूल कॉलेज दे विच जा रहे हैं पर उत्थे उन्होंने अपने कर्म का ज्ञान ना होवे, और जे कर्म का ज्ञान होवे भी तो कर्म नूं वो निरंतर रूप दे विच करे ना, तो उसकी साधना अधूरी रह जाती है। इसे करके गुरु साहब जी अज के पावन श्लोक दे विच जो गुरु प्रीत दे विच विन्ने हुए हिरदियां दे नाल सतसंगी हन, उन्होंने सतसंगत में जुड़ के किहड़ा उत्तम कर्म करना है, जिहदे सदका उन्होंने गुरु चरणों के विच बैठिया एक कीती हुई सारी साधना सफल हो जाए। तो गुरु साहब जी फरमाते हैं, चरणार बिंद भजनम हृदयम नाम धारण है। तो गुरु साहब जी को कल वाले श्लोक के जे नाल इस श्लोक का अंतर पाठ संबंध समझण का यत्न करिए, तो गुरु साहब जी कहते जिहड़ा गुरमंत्र असीं प्राप्त कर लेंदे हां जां गुरु द्वारा सानूं बख्शिश किया जाता है, उसनूं चरणार बिंद भजन, उस गुरमंत्र के सन्मुख अपना सारा कुछ अर्पण कर दो। गुरमत की साधना आत्म समर्पण की है। आत्म समर्पण का भाव है जिवें श्लोकां दे विच ही आप जी ने व्याख्या श्रवण की सी, नह समर्थन नह सेवकम नह प्रीत परम पुरखोत्तम। सतसंगी मनुख नूं सब तो पहला आत्म समर्पण का यह नुकता धारण करना पएगा कि वह गुरु चरण बस चल के ही आए, कोई इच्छा ना रखे कि मेरा मन टिके, मैनूं ज्ञान की गल समझ आ जाए, मेरी लगातार एकाग्रता बनी रहे, कोई भी नुकता नहीं, ना अपने पापी होने का, ना पुन्नी होने का, ना चंगे होने का, ना मंदे होने का, बिल्कुल अपने आप को सारे ख्यालों तो रहित करके गुरु शरण के विच आ जाए और आवे इस प्रीत के विच कि जिसकी शरण मैं जा रहा हाँ वो सगल ब्रह्मंड नूं नवाजण वाला है। तो गुरु साहब जी इसे प्रकार कहते जिहड़ा सतसंगी आत्म समर्पण करके गुरु की सतसंगत विच आउंदा है, फिर उसका कर्म की बनता है भजन। हुण आत्म समर्पण करांगे तां साधना करन दा आनंद आएगा। आत्म समर्पण का भाव की है कि केवल मैं देह तौर पर गुरु घर दे विच नहीं बैठा, आत्म तौर पर भी बैठा हाँ। इसे प्रकार के देह के तौर पर सारे अभ्यास कर लेंगे ने। हुण आत्म समर्पण का अगला पद्धर की बनता है कि गुरु घर आके कोई ख्याल नहीं रखते। हुण कथा कीर्तन आरंभ हो गया, सतसंगी मनुख ने इत्थे आत्म समर्पण के तहत साधना करनी है। किस प्रकार कन्ना नाल सुनन का प्रयोग करना है, तो केवल सुरत इस पासे ही होवे कि गुर शब्द की विचार ही श्रवण करनी है। और जो कुछ गुरु करती हदूद के अंदर हो रहा है, मेरा उसदे नाल कोई वास्ता नहीं। इस करके गुरु साहब कहते फिर अपने कन्ना नूं एक सुर कर लेना, अपने नेत्रा नूं एक सुर कर लेना, अपनी बुद्धि नूं भी एक सुर करके गुरु के शब्द की विचार श्रवण करनी। तो गुरु साहब जी कहते ये साधना नूं चरणार बिंद कहा जाता है। भाव कि मैं सारा अर्पण कर दिता है कि केवल मैं शरीर लैके नहीं आया, जिहड़ी श्रवण की शक्ति है उन्होंने भी एकाग्र कर रहा गुरु कृपा सदका। जो बुद्धि है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ਅਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਭਜਨਮ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਭਜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, जिस की सिमरती हिरदे विच वसाउण दे नाल सगल पाप नाश हो जाते हैं, हिरदा नरमल हो जाता है, उसनों भजन करना कहा जाता। तो गुरु साहब जी कहते चरनार बिंद भजन, अपने जीवन का समुचा समर्पण करके गुरु चरणों के विच करो।
ਹੁਣ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਰ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਰ ਕੇਵਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦੀ ਤਲ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਿਸ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਦਮ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਲ-ਜੁਲ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਸਾਧ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਸ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਸ ਬਣੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਭਜਨ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੌ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਰਦਿਅੰ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਧਾਰਨ ਹੈ। ਧਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਾਧਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਨਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਤ ਜਮਦੂਤਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਮਦੂਤ ਨਿਕਟ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣੇ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ। ਹੁਣ ਸਾਧਨਾ ਦੇ 3 ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੱਧਰ ਐਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਤ ਜਮਦੂਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਉਹਦੇ ਨਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ
ਠੀਕ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਸੀਮਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਗੀ ਜਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਪਕੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਭਾਵ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਤ ਜਮਦੂਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀਰਤੀ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਾਧ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਰਫ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਗਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਗਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਚੇਤਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਗਹਿਰਾ ਸੁਣੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਤੀ ਨਿਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਤ ਜਮਦੂਤ ਨਹਿ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਚ ਦੁਰਲਭਮ ਤਨ ਅਨੁਰੂਪਮ ਨਚ ਦੁਰਲਭਮ ਸਵਰਗ ਰਾਜਨ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮੀਰੀਆਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਤਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਚ ਦੁਰਲਭਮ ਧਨਮ ਰੂਪਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਚੋਰਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਪ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਆਦਿਕ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਨਚ ਦੁਰਲਭਮ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਚਾਹੁਣ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਚ ਦੁਰਲਭਮ ਭੋਜਨੰ ਵਿੰਜਨੰ ਨਚ ਦੁਰਲਭਮ ਸ਼ਵਸ਼ ਅੰਬਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਹਨ, ਪਕਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਚ ਦੁਰਲਭਮ ਭੋਜਨੰ ਵਿੰਜਨੰ ਨਚ ਦੁਰਲਭਮ ਸ਼ਵਸ਼ ਅੰਬਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੋਲਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਚ ਦੁਰਲਭਮ ਸੁਤ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾਤ ਬੰਧਵ ਨਚ ਦੁਰਲਭਮ ਬਨਤਾ ਬਿਲਾਸ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁੱਧ ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰਾਤ ਭਾਵ ਭਰਾਬੰਧ ਭਾਵ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੱਚ ਦੁਰਲਭਮ ਬਣਤਾ ਵਿਲਾਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਣਤਾ ਵਿਲਾਸ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਤਿਉਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨੱਚ ਦੁਰਲਭਮ ਵਿਦਿਆ ਪਰਬੀਣੰ ਨੱਚ ਦੁਰਲਭਮ ਚਤੁਰ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚ ਦੁਰਲਭਮ ਚਤੁਰ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦੁਰਲਭਮ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਲਭਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂਪਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਦਾਰਥਕ ਪਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਇਹ ਪੱਧਰ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁੱਛ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਕਰਮ ਹੈ। ਧਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜੇ 100% ਕਰੀਏ ਤਾਂ 50% ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਣੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਤ ਕਤਹ ਤਤਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮ ਸਵਰਗ ਮਰਤ ਭਯਾਲ ਲੋਕਰ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਤ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ, ਕਤਹ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਤੇ, ਤਤਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੇ, ਸਵਰਗ ਮਰਤ ਭਯਾਲ ਲੋਕੇ ਚਾਹੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਲੋਕ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਦਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਤੀਖਣ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਤ, ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਹਦਾ ਉਦਮ ਸਾਰੇ ਤੀਖਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਤੀਖਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਹਜ ਰੂਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਚਿੱਤਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਤਹੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇ ਕੈ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੇ, ਕਤਹੁ ਅਚਿੰਤ ਹੋਇ ਕੈ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਕੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ, ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਯਤਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਗੋਜ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਿਰ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੇ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਨ ਕਿਆ ਵਿਖਿਆ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਨੇ, ਜੱਤਰ ਤੱਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇ ਕਿਵੇਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰੂਪਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਚਾਰ ਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਤਜ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਚਿੱਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਣ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਰੁੱਖ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਝੱਲ ਕੇ ਤੇ ਠੰਡਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਸੀਤਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਵਾਕ ਆਖੇ ਹਨ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜੇਤਾ। ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦਾ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਏ ਕਿਸਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਆਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਵਾਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰਨਾ। ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਜਾਂ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਕ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ।
ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ 2-3 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਭਲਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਵਚਨ ਕਹੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁੰਦਰਤਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਗੁਣ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਚਨ ਕਹੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੇ ਯਤਨ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਣਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੁਣ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਭਗਤ ਕਿਤੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਚੌਧਰੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਦਿ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਨਾਟਕ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਓ, ਨਾਟਕ ਆਦਿ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਖੇਡਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੱਪਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਨਾਟਕ ਪੂਰਾ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ, ਮਾਰ-ਮਾਰ ਖੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸ ਭਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਕਰ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਉੱਠਦੀ ਕਿ ਮਾਲਕ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਪਲਟਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯਤਨ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਅਕੜ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਦੀਰਘਤਾ, ਸੂਝ ਤੇ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੇੜੀ ਪਲਟਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਪਲਟਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਪਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-7 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨੇ ਡੰਗ ਮਰਵਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਤਤਾਈ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਿਕਟ ਬੈਠਣਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਪਤੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਠਿਆਂ ਭਯੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸਖਾ ਸਵਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ
गुरु साहब जी कहते जिन्हों की दृष्टि निर्मल हो जाती है उन्होंने लिए जी विख है जहर है वो भी अमृत हो जाती है। बाबा गर्म सिंह जी होती मुरदान वाले तो बाद संत होए बाबा आया सिंह एक बार एक प्राणी उन्होंने जहर लैके आ गया तो उन्होंने कहा सामने पेश की उन्होंने कहते लिया भाई तू अमृत लैके आया लिया तेरा अमृत पी। अमृत पी लिया जहर पी ली पर कोई असर ना होया। वो इंसान दूजी बारी लैके आया महापुरुष कह लगे लिया भाई तू फिर अमृत लैके आया लिया तेरा अमृत पी नहीं। दूजी बारी पी लिया कोई नुकसान ना होया कि जगयासू ने कहा महात्मा जी तुहानू दो बारी जहर पिया तो असर क्यों नहीं होया। कहता जिथे उन्हें जहर पानी उत्थे परमेश्वर का नाम वसिया होया। जो दो बारी ना टलिया तीजी बारी लै आया तो वो संत महापुरुष कह लगे तू दो बारी जहर लैके आया पर असीं अमृत रूप करके पी ली है हुण असीं जहर रूप जान के पीवांगे। हुण नहीं टना जो सतसंगी ने बड़ा यतन किया ना पीनी पवे उन्होंने महात्मा ने पी के उस प्रकार थोड़े समय शरीर त्याग दिता। गुरु साहब जी कहते इस प्रकार विख्या भयंत अमृतम जिन्हों के अंदर गुरु कृपा का वास होवे उन्होंने जी जहर है वो भी अमृत बन जाती है। दुष्टा सका सवजने के जोड़े संसार दुष्टताई के सामने वकार आते हैं वही वकार उन्होंने सज्जन बन जाते हैं। जिमें वकार किमें सज्जन बनते हैं पहला लोभ सी कि निंदिया रस सुनता उही लोभ के कथा सुनता बन जाए तो फिर लोभ सज्जन बन गया। उही हंकार से पहला जो दुनियावी रुतबियां का करता सी फिर उही मान बन जाए कि मैं रोजाना गुरु की हजूरी में जुड़न वाला सिख हाँ ये शुद्ध है। उही क्रोध जोड़ा बार बार हिंसा बनता सी जे मजलूम के भले हित बन जाए तो सवजन है। तो गुरु साहब जी कहते जो गुरु कृपा होवे दुखयम भयंत सुखयम भय पीतम का निरभय हो। ऐसे प्रकार गुरु साहब जी कहते दुखा का पद्धर सुख में परिवर्तित हो जाता है। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਨ ਬਿਨੂਨ ਵਿਸਰਾਮ ਨਾਮਮ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਮੂਰਤ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਐਸੇ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਸਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੀਲਮ ਮਮੰ ਸੀਲਮ सर्व पावन मम पावन सर्व कर्तव ममम करता नानक लेप शेप न लिपते। तो गुरु साहब जी अगले श्लोक में अरदास करते हैं सर्वशीलम सारे संसार को शीतलता देने वाले ठंडक देने वाले परमेश्वर ममम सीलम मैनू भी अंतर हृदय की ठंडक बख्शिश कर। सर्व पावन सारे संसार को पावन पवित्र करने वाले अकाल पुरख मैनू भी अपने गुरु कृपा बख्शिश के नाल पवित्र कर भाव के मन वचन कर्म करके मेरा आचरण शुद्ध हो जाए। सर्व कर्तव मम करता नानक लेप शेप न लिपते। तो गुरु साहब जी कहते इस प्रकार सर्व कर्तव भाव के सारे संसार के मालक तेरा हुक्म वरतदा है उस हुक्म को बुझण की दीर्घ सोची मैनू भी आ जाए तां करके कि नानक लेप शेप न लिपते तां करके कि माया का प्रभाव मेरे जीवन के उपर कोई अपना अति जिन्ना प्रभाव भी ना छे। इस श्लोक का ज्ञानात्मक अर्थ इस प्रकार भी है कि सारे शीतल संसार को शीतलता देने वाली जी प्रतिभा है समर्था है वो मेरे तो है। भाव के ये गुरु नानक साहब जी का गुरु अर्जन साहब जी का अकाल पुरख स्वरूप बयान है। जो ये बख्शिश करने कि सारे संसार को शीतलता मेरे तो मिलती है सारे संसार को पवित्रता मेरे तो मिलती है। जिमें गीता श्रीमद भगवत गीता पढ़ो तो वो श्री कृष्ण के वाक इस तरह के हैं कि सारे संसार को कढ़ने वाला मैं हाँ। उत्थे की है कि उत्थे श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दस रहे हैं। इस प्रकार इस श्लोक के गुरु अर्जन साहब जी अपने परम स्वरूप की भी सोझी करवा रहे हैं कि सर्वशील ममम शील सारे संसार को शीतलता मेरे को मिलती है। भाव कि जो मैं शब्द रूप प्रगट होकर संसार के हरेक कण के हृदय में वास करता हाँ तो गुरु साहब जी कहते नानक लेप शेप न लिपते। इस प्रकार परमेश्वर की हस्ती माया के प्रभाव तो अलिप्त रही है। इस प्रकार धन सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब ने कृपा करके अज श्लोकों द्वारा सानू कोशिश की है कि सत्संगत में जुड़ना है। मन बुद्ध चित्त की एकाग्रता करके यत्न करो। दुनियावी रुतबियां की बजाय सत्संगत की प्राप्ति उत्तम जानो। सब जगह परमेश्वर की होंद भरपूर देखो
ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਹਾ ਸੀਤਲ ਮਹਾ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਰਨ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਭਲਾ ਹੋਵੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੀ ਬੜੇ ਅਨੁਸੈਨ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ